जी दोस्तों, तुहाडे फिर कदमां दे विच, चरनां दे विच मैं रजिंदर सिंह टांडा अज अपना चौथा लाइव शो ट्रकिंग भाईचारा लैके तुहाडे कदमां विच हाज़र हां। सारे ट्रकर वीरां नूं ते जां ट्रकिंग कंपनीज़ दे नाल संबंधित जां इस इंडस्ट्री दे नाल संबंध रखण वाले सारे सज्जणा दोस्तां भरावां नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब। अज दा साडा टॉपिक जिहड़ा है वो है इफ्टा फाइलिंग और इफ्टा नाल संबंधित सारे फाइलिंग्स, साडियां क्वार्टरली फाइलिंग, साडियां मंथली फाइलिंग्स और इफ्टा नूं असीं किवें टैकल करिए। इफ्टा अपने आप दे विच एक बड़ा वड्डा क्वेश्चन है। इस ट्रकिंग भाईचारे दे इस एपीसोड की शुरुआत दे विच मैं ये जरूर दसना चाहूँगा कि इफ्टा असीं किहने कहने। इफ्टा की जी फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल फ्यूल टैक्स एग्रीमेंट। क्यों ये आजाद होया, की कारण है कि अमेरिका और कैनेडा दे विच जिहड़ा डीजल या असीं फ्यूल अपने ट्रकां दे विच फ्यूल करवाउने हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਓਰੇਗਨ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਂਟਕੀ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਫਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੇਗਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ थोड़ा जिहा तफसील दे विच जावांगा ताकि सानू इफ्टा की है, फ्यूल टैक्स की है, इहदे बारे समझ लगे और फ्यूल टैक्स दे विच असीं फ्यूल क्यों ज़्यादा पे करते हैं, असीं फ्यूल टैक्स विच किवें लीगल रह के कानून दे दायरे दे विच रह के किवें असीं फ्यूल टैक्स जिहड़ा आ वो प्रॉपर और घट भर सकते हैं। ये सारियां गल्लां बड़े असीं तफसील दे नाल तुहाडे नाल सांझ पावांगे। मोटे तौर पर जेकर मैं एग्जाम्पल दवां या मैं उदाहरण के तौर पर गल करा, ये जिहड़ी कैलीफोर्निया स्टेट है वो करीब करीब 70 तो लैके 75 सेंट ये अक्सर वेरी करता रहिंदा। अजकल 76 सेंट के करीब जिहड़ा वो फ्यूल टैक्स चल रहा। एरिजोना जिहड़ा है वो 25 सेंट के करीब जिहड़ा उन्हां दा फ्यूल टैक्स हुंदा। इस तरह अरीनो जिहड़ा है नवाडा जिहड़ी हैगी स्टेट उन्हां दा एक अपना टैक्स है। कोई भी स्टेट जिहड़ी है वो फ्यूल टैक्स तुहाडे गैलन्स दे उत्ते तुहानूं चार्ज करदा। मिसाल के तौर पर अगर असी कैलीफोर्निया दे विचों $3 और 75 सेंट के हिसाब दे नाल अगर फ्यूल पंप तो पवाउने हैं तो उहदे विचों 75 सेंट जिहड़ा है वो साडा फ्यूल टैक्स है। जिहड़ा $3 हन वो साडी बकायदा डीजल की कीमत है। 75 सेंट सानूं जिहड़े आ वो गवर्नमेंट नूं जाणे हन जां उस स्टेट नूं जाणे हन बतौर फ्यूल टैक्स। $3 जिहड़े है वो गैस स्टेशन दे या उस पंप दे या उस ट्रक स्टॉप दे मालक दे कोल जाने हैं। पर सानू जिहड़ी कीमत है तेल दी या फ्यूल दी या डीजल दी वो $3 है कैलीफोर्निया में, पर असी पे 3.75 करते हैं जिहदे विचों 75 सेंट जिहड़े आ वो सानू स्टेट नूं देने पैंदे हन या इंज कह लो कि जिहड़ा पंप ओनर है वो तुहाडे कोलों 75 सेंट चार्ज करके स्टेट नूं दे दिंदा। इसे तरह जिहड़ा एरिजोना दा ट्रक स्टॉप ओनर है ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ $3 ਤੇ 50 सेंट तेल दे या फ्यूल दे यूज चार्ज करता है तो अगर उस स्टेट का जिहड़ा फ्यूल टैक्स वो 25 सेंट है तो सानू जिहड़ी फ्यूल टैक्स दे विच जिहड़ा एरिजोना दे विचों जिहड़ा सानू फ्यूल की कीमत है वो $3 25 सेंट मिल रही है। 25 सेंट जिहड़े आ उस स्टेट नूं जाणे। अक्सर जदों असीं फ्यूल पंप तो जाके फ्यूल पाउने हैं असी मोटे रूप दे विच टोटल जिहड़ा फ्यूल दी प्राइस है पंप दे उत्ते
ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ $3.75 ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ $3.50 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 25 ਸੈਂਟ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਾਈਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਏਜੰਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਂ ਪਵਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1000 ਮੀਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 170 ਜਾਂ 75 ਗੈਲਨ ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਅੱਜਕੱਲ 6.5-7 ਮਾਈਲ ਦੀ ਫਿਊਲ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1400 ਮੀਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 200 ਗੈਲਨ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ 7 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1400-1500 ਮੀਲ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤੇ 200 ਮੀਲ ਸਾਨੂੰ 200 ਗੈਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 200 ਗੈਲਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ 7 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਊਲ ਮਾਈਲੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ 1400 ਮੀਲ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਪਰ 200 ਗੈਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਇੱਥੋਂ ਫਿਊਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 1400 ਮੀਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਸੇਵ ਕਰਦੇ। ਅਕਸਰ ਸੱਜਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ELD ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਪੈਨਲਟੀ, ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮੋਟੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਊਲ ਭਰਵਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਲ ਭਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਡਿਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 10-10, 20-20, 50 ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਇਫਟਾ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਕਵਰਡ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
पर यह असलीयत है। जेकर सानू इफ्टा की समझ आ जाए, जेकर सानू कैलकुलेशन की समझ आ जाए, तो यह गल बड़े आसान तरीके दे नाल उन्हें इंप्लीमेंट किया जा सकता, उन्हें अमली जामा पहनाया जा सकता। मैं उदाहरण के तौर पर थोड़ा जिहा मैथ कैलकुलेशन के हिसाब नाल मैं समझाने की कोशिश करांगा कि उदाहरण के तौर पर असी अपना ट्रक जिहड़ा है वो एरीजोना और कैलीफोर्निया सिर्फ 2 स्टेटां में चलाने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेटां की अगर मैं मिसाल देवांगा, उदाहरण देवांगा, वो कन्फ्यूजन पैदा भी करेगी और उहदे नाल समझण दी भी तुहानूं मुश्किल आएगी। सब तो पहला इस डिस्कशन को समझण तो पहला ओनर ऑपरेटर्स दे कोल फ्यूल टैक्स रेट जो है, हर एक स्टेट का फ्यूल टैक्स रेट अलग अलग होंदा। जिवें अक्सर इंडियाना दे विच तेल सानूं बहुत सस्ता मिलदा, असल में इंडियाना विच तेल सस्ता नहीं होंदा। इंडियाना विच फ्यूल टैक्स जिहड़ा है वो 12-14 सेंट दे करीब होंदा। वायमिंग स्टेट है, वायमिंग स्टेट विच अक्सर तेल बहुत सस्ता मिलदा, असल में वो तेल सस्ता नहीं होंदा, असल में उहदा फ्यूल टैक्स रेट जिहड़ा उत्थे बहुत घट होंदा। जदों असीं फ्यूल जिहड़ा वो वायमिंग विचों पवा के या इलिनॉय स्टेट चो बहुत ज्यादा असी फिल करवा के या इंडियाना स्टेट विचों सस्ता फ्यूल मिलता, वो फ्यूल करवा के जदों असी बाकी स्टेट दे विच उहनूं यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर असी एरीजोना के बॉर्डर तो तेल पवा के अगर कैलीफोर्निया विच आण के उहनूं यूज करते हैं, तो जिहड़ा तेल असी एरीजोना विचों पा के कैलीफोर्निया विच यूज कर रहे हैं, टैक्नीकली उहदे 75 सेंट एक गैलन दे सानू कैलीफोर्निया स्टेट को देने पैणगे। 25 सेंट अगर असी उत्थे पंप ते दे चुके हैं तो 50 सेंट सानू उस तो बाद कैलीफोर्निया स्टेट को देने पैणगे। सो जिहड़ा बंदा इस गल नूं इस टैक्नीकली इस चीज नूं समझदा है, वो कदी भी इस चक्कर दे विच नहीं पैंदा कि मैं कैलीफोर्निया में तेल पावां या एरीजोना च पावां। वो किवें कैलकुलेशन करेगा, मैं एग्जांपल दे रहा, इस गल नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझना कि एक ट्रकर कैलीफोर्निया में स्टॉकटन दे विचों फीनिक्स या टूसन या नगालस वाल जाता है। राउंड ट्रिप दे विच वो 1400 मील जिहड़ी है वो कैलीफोर्निया में चलाउंदा ते 350 मील वो एरीजोना में चलाउंदा। सो कुल मिला के साडा जिहड़ा टोटल ट्रिप है वो 1400 मील 700 मील मान लो तो स्टॉकटन तो बॉर्डर तक जाता, असीं 700 मील अगर मान लीए जे सैक्रामेंटो तो बॉर्डर दियां 700 मील मान लीए तो राउंड ट्रिप साडा जिहड़ा वो 1400 मील हो गया। इस तो बाद आदमी नगालस जांदा, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर माइलेज हो सकता घट वध होवे, पर वो नगालस जांदा, नगालस 350 मील उसी मान लीए 350 मील उहदा जान हो जाता, पिकअप वगैरह करके 350 मील उहदा वापस आउणा हुंदा। सो टोटल जिहड़ा राउंड ट्रिप है वो 2100 मील का होया। 7 दी अगर असीं एवरेज नॉर्मली मन के चलिए, फ्यूल माइलेज अगर असीं 7 दी मन के चलते हैं तो जिहड़ा टोटल फ्यूल असीं पावांगे वो 300 गैलन होवे। हुण कैलकुलेशन विच अगर जाइए तो 1400 माइलेज का जिहड़ा फ्यूल कैलीफोर्निया विच पवाउणा बनदा है। मैं 3 तरह दी एग्जांपल दवांगा जिहदे नाल इह गल बहुत ही क्लीयर और बड़ी आसानी नाल समझण दी जिहड़ी है वो तुहानूं सुखैन होवेगी। एक ट्रकर जिहड़ा है वो इस ट्रिप ते 2100 मील अपनी चलाउंदा, वो बड़ी सियाणप दे नाल 200 गैलन, क्योंकि 1400 मील चलदा, वो बड़ा कैलकुलेटिव बंदा है, वो 200 गैलन जिहड़ा आ वो तेल कैलीफोर्निया च पाउंदा और 100 गैलन जिहड़ा आ वो एरीजोना च पाउंदा। 100 गैलन दे नाल वो 700 मील चलाउंदा, इत्थे 200 गैलन दे नाल वो 1400 मील चलाउंदा। सो ओहदा फ्यूल टैक्स जिहड़ा आ जदों असीं कैलकुलेट करांगे तो बिल्कुल जीरो फ्यूल टैक्स बनेगा। हुण एक सोच यह है कि उन्हें फ्यूल टैक्स जीरो पे किया है, उन्हें कोई फ्यूल टैक्स जब इफ्टा क्वार्टरली जो फाइलिंग की है कोई पैसा पे नहीं किया, सो भाव कि उन्हें अपनी बहुत बड़ी सेविंग कर ली, जबकि असलियत विच ये नहीं है। इहदे मुकाबले दूजा ट्रकर जिहड़ा वो कैलीफोर्निया दे विचों एक भी गैलन तेल नहीं पाउंदा, वो सारे दा सारा फ्यूल एरीजोना चों, क्योंकि उन्हें सस्ता फ्यूल मिल रहा, इस करके वो सारा फ्यूल जिहड़ा एरीजोना चों पवा रहा। सो हुण 300 गैलन उन्हें एरीजोना विचों जिहड़ी है वो पवाई है। 100 गैलन जिहड़ी उन्हें एरीजोना चों पवाई है वो उन्हें उत्थे अपनी यूज कर लई 700 मील चलाउण वास्ते।
200 ਗੈਲਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਂ ਪਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚੋਂ ਪਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 75 ਸੈਂਟ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ 100 ਗੈਲਨ ਦਾ 75 ਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਲਨ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ $150 ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ 75 ਗੁਣਾ 150 ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ $150 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ 75 ਸੈਂਟ ਹੈ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ 25 ਸੈਂਟ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਸੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਨ ਅਸੀਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ 25 ਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਖੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ 75 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ 25 ਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ $50 200 ਗੈਲਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ 25 ਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $50 ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। $150 ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, $50 ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ $100 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ। $100 ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਟਰੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਲਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚੋਂ ਪਵਾ ਲੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚੋਂ ਪਵਾ ਕੇ ਗੈਲਨ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 75 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 25 ਸੈਂਟ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 25 ਸੈਂਟ ਹੈ, 25 ਸੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ 50 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਮੇਰੇ ਦੇਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਸਾਨੂੰ 50 ਸੈਂਟ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਸੈਂਟ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਾ ਲਈਏ ਫਿਊਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਊਲ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ $100 ਫਿਊਲ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਊਲ ਜਾ ਕੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ 'ਚ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ $100 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕਰ ਨੇ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਟਰੱਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-7 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਊਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 5-7 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਇਨ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਟਰੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ 5 ਜਾਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਟ 8 ਜਾਂ 10 ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 7 ਸਟੇਟ 6 ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-10 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਪਾਉਣੇ ਆ
ਉਹਦੀ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋٹے ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਉਹ 75 ਸੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ 25 ਸੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਫਿਊਲ ਇੱਥੋਂ ਪਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ 70 ਸੈਂਟ ਦਾ ਫਿਊਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 370 ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ $3 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 50 ਸੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ 75 ਸੈਂਟ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ 25 ਸੈਂਟ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾਓ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 50 ਸੈਂਟ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 50 ਸੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਪਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਫਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਿਫਰੈਂਸ 50 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟ ਪਰ ਗੈਲਨ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ 70 ਸੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 70 - 50 20 ਸੈਂਟ ਹਰੇਕ ਗੈਲਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚੋਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਔਰ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ 50 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 70 ਸੈਂਟ ਹੈ, 75 ਹੈ, 80 ਹੈ, 90 ਹੈ, ਜੇਕਰ 90 ਸੈਂਟ ਦਾ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 90 ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 40 ਸੈਂਟ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚੋਂ ਪਵਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ $1000 ਟੈਕਸ ਪਰ ਟਰੱਕ ਪਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸਟਿਲ ਯੂ ਆਰ ਸੇਵਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ 90 ਸੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1000 ਗੈਲਨ ਤੇਲ ਪਵਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ $900 ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। 90 ਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 1000 ਗੈਲਨ ਨੂੰ 900 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ 400 ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਈਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਿਊਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਸੈਂਟ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ $400 ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ $500 $900 ਵੱਧ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ $500 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸੋ $400 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, $500 $900 ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ $400 ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ 40 ਸੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ 20 ਸੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ 20 ਸੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੈਲਨ, ਅਗਰ 20 ਸੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ 20 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ 20 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 20 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਇਫਟਾ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਫਟਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ $1000 ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਊਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਗੈਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਗੈਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਰੇਟ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸੁਖੈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ 75 ਸੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 50 ਸੈਂਟ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 25 ਸੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਨਵਾਡਾ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 25 ਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 20 ਸੈਂਟ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ 30 ਸੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਊਲ ਦਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਦਾ ਫਿਊਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 40 ਸੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 60 ਸੈਂਟ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ 27 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 4.25 ਸੈਂਟ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ 4 ਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.25 ਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਰੇਗਨ ਹੈ, ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੇਗਨ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਓਰੇਗਨ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਲੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਮਾਈਲਸ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਫਟਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਓਰੇਗਨ ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕੀਤਾ 600 ਮੀਲ 120 ਗੈਲਨ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ, ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 75 ਸੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਗਰ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 75 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਫਿਊਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਜੇਕਰ 75 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘਟਿਆ ਫਿਊਲ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਲ $4 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $3.25 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਓਰੇਗਨ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 4 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇਲ, ਉੱਥੇ $3 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 75 ਸੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। $1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 75 ਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰ 25 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੈਂਟ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ $4 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ $3.5 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਤਈ ਵੀ ਓਰੇਗਨ ਚੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉਹ ਗੈਲਨ 120 ਗੈਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਲਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 50 ਸੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 50 ਸੈਂਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 25 ਸੈਂਟ ਹਰੇਕ ਗੈਲਨ ਮਗਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਓਰੇਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 75 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਰੇਗਨ ਚੋਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਗਰ 75 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਂ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚੋਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਓਰੇਗਨ ਚੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ
2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ info@globaltruckpermits.com ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2096360880 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਟਰੱਕਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕਾਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 7 ਵਜੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ 7:30 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਔਰ YouTube ਚੈਨਲ ਟਰੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਖਿਮਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ